تو پروگرام شروع کرتے ہیں. میں اس پروگرام کے لیے شروع کر لیجیے پروگرام. ڈاکٹر اپنے پروفیسر مسرور قریشی صاحب سے کہتا ہوں بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں سے گزارش ہے، سننے والوں سے جو اس وقت شریک ہیں پروگرام میں، ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہ براہ کرم خاموشی کو اختیار رکھیں تاکہ پروگرام جو ہے سکون کے ساتھ سنا جا سکے اور دیکھا جا سکے، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے جو بعد میں لائیو یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے منظر عام پر آئے گا. پروگرام کے آغاز کے لیے میں دعوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالرحمان افسر صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. جی میں سورہ حدید کی آخری کی 2 آیتیں آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمت ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. لئلا يعلم أهل الكتاب إلا يقدرون على شيء من فضل الله وإن الفضل بيده الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بزم ارباب سخن شکاگو کا ایک مختصر سا تعارف پیش کریں تمام شرکا کے سامنے. جی میں اب بزم ارباب سخن کا تعارف پیش کر رہا ہوں. شکاگو کے ادبی ماحول میں بزم ارباب سخن پچھلے 10 سال سے اردو کی خدمات انجام دے رہی ہے. بزم کے اجلاس مقامی پبلک لائبریری میں پابندی سے منعقد ہوتے ہیں اور ہماری پوری ٹیم ہے اور اسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا ویری ارلی. یہ اردو سے محبت کرنے والوں کو ایک جگہ جمع کرنا، سب کو اپنی تخلیقات پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا. اردو کے ہر پروگرام ایک منفرد پروگرام ہوتے ہیں جس میں قابل ذکر ادبی نثری اجلاس اور ادبی موضوعات پر پاور پوائنٹ پیش کرنا ہے. اس کے بعد مشاعرے بھی منعقد اس کے ساتھ ساتھ مشاعرے بھی منعقد کیے جاتے ہیں. موجودہ حالات کے پیش نظر آج کل ہم اسے اے آر افسر اس پہ زوم پر ہم پیش کر رہے تھے، لیکن اتفاق سے آج ذرا کچھ پرابلم ہو گئی ہے تو میں اسے ریکارڈ کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ ٹیکنیکل اس میں عمران صاحب ہیں اور عابد رشید صاحب ہیں. انشاءاللہ اسے ہم دوبارہ یوٹیوب میں لا کے اسے پیش کریں گے. مشاورات میں ہمارے ساتھ ماہر منتظمین شامل ہیں جو اپنی اپنی جگہ فنی دستگاہ سے بزم کے ہر پروگرام کو ہر طرح سے کامیاب بنانے کے لیے دل و جان سے کوشاں ہیں. ہماری مجلس مشاورت میں مندرجہ ذیل ماہر منتظمین شامل ہیں. اس میں سب سے پہلا نام ہے جو ہمارے صدر بھی ہے بزم کے، ڈاکٹر منیر الزمان منیر صاحب. اس کے بعد ہے ہمارے ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب. اس میں ہے جناب عابد رشید صاحب. اس میں ہے جناب حشمت سویل صاحب اور پروفیسر مسرور قریشی صاحب، اور ساتھ میں میرا بھی نام ہے. ارباب سخن کا ہر پروگرام دلکش اور دلچسپ ہوتا ہے. اردو والے اس میں جونک در جونک شریک ہو رہے ہیں. ارباب سخن کی ایک سسٹر برانچ ہے جو سخن ورڈ شکاگو کے نام سے بھی چلتی ہے اور یہ شکاگو میں ہی ہے، اور اس کے روح رواں جو ہے وہ ہمارے عابد رشید صاحب ہیں. آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ دبستان شعر و نثر پاکستان سے، انجمن ترقی اردو انڈیا سے، آئینہ سخن انڈیا سے،
कारवान अदब कनाडा से इन अंजुमनों के ताउन के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है। मसरूर भाई आप आगे संभालें इसे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं गुजारिश करूंगा कि आज का जो मौजू है उर्दू का रोमानवी अदब, उसके ऊपर पावर पॉइंट स्लाइड शो के जरिए जो अपनी मालूमात हैं वो हमारे श्रोता तक पहुंचाएं आप। और नहीं, ये चांदनी रात को अभी रहने दीजिए, अभी जरा पावर पॉइंट पे जरा वो जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है वो जरा देख लीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, जी स्लाइड शो प्लीज मुख्तसरन। आबिद रशीद साहब, ये बराबर सेंटर में दिखाई दे रहा है? नहीं, ये राइट पर है। जरा सा राइट पर है, लेफ्ट पर कीजिए, थोड़ा सा कर सकते हैं तो। हाँ मगर दिख रहा है सही हमें। हाँ नजर आ रहा है, लेकिन राइट पर है ये। नजर आ रहा है। सब लोगों को नजर आ रहा है? बिल्कुल हाँ नजर तो आ आ रहा रही है। नहीं, वो नजर भी आ रही है। जी चलें, वाह मैं वाह शुरू करता वाह हूँ। नजर भाई। थोड़ा सा इसे बर्दाश्त कर लें और फिर हो सके तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपके समझ में आ जाएं तो मैसेज जो आप तक पहुंच जाएगी। मैंने इसे कुछ इस तरह से टाइटल दिया है। ये मसरूर साहब कराची से शहनाज रिजवी जो है हमको शायरा करने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो जो होस्ट हैं उनको इनवाइट करें या उनको इसमें शामिल करें। जी मैं बोल दे रहा हूँ डॉक्टर साहब जरा शहनाज रिजवी को शामिल कीजिए। जी मैंने कर लिया हूँ। आगे आगे चले इसकी मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इससे शुरू कर रहा हूँ। उर्दू अदब में रोमानी दास्तानें, और इसमें जो थोड़े से मैंने अपने क्या कहते हैं कुछ इसमें मुसव्विरों जैसे अब्दुल रहमान चुगताई की कुछ पेंटिंग्स है उसे भी मैंने शामिल किया हूँ, कुछ अशार हैं उसे शामिल किया हूँ, और ये 5 दास्तानों पे मुश्तमिल एक प्रोग्राम है और चंद अशार है बीच में। और थोड़ा सा मैंने इसमें समा बांधने की कोशिश की है कि भाई ये रोमानियत क्या है और फैंटासी क्या होती है, और इसमें उर्दू अदब में किस तरह से यानी इसमें उर्दू अदब में किस तरह से आया है, और अर्ली जो 19वीं सेंचुरी के जो भी हमारे बड़े किस्से और दास्तानें लिखी गई हैं उनकी थोड़ी सी झलकियां हैं। हो सकता है ये कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेकिन मैं इसे मुख्तसर से मुख्तसर बयान करूंगा। अगर इसमें आप ये शेर देखें, आलम तेरी निगाह से है सरशार देखना, मेरी तरफ भी टुक तू भला यार देखना। ये बहुत ही मशहूर शेर है और किसी अपने किसी लेडीज का मैं इनके बारे में आखिरी के जब मेरा आखिरी स्लाइड आएगा उसमें इनके बारे में मैं रिवील करूंगा कि ये किसका शेर है। इंशाल्लाह आप दूसरे स्लाइड पे जाते हैं तो इसमें इस तरह से है कि इंट्रोडक्शन है, दास्तान नवीसी क्या है, उसके साथ साथ में जान गिलग्रिस का क्या रोल था और उर्दू नस्र किस तरह से शुरू हुई, और 19वीं सेंचुरी में उर्दू नस्र और नज़म में दास्तानें किस तरह की दास्तानें हैं, उर्दू अदब में रोमानियत और फैंटासी की क्या अहमियत है, और कुछ पेंटिंग्स है, कैलीग्राफी के नमूने हैं अशार के, और साथ में उर्दू में 7 रोमानवी दास्तानें हैं। और ज़्यादा करके जो है मैं जब दास्तानों की तरफ जाऊंगा तो 2-2 स्लाइड पे मुख्तसर करके इसको आगे बढ़ा दूंगा और आखिरी में इसका कंक्लूजन। तमीदन 3 अशार पेश करता हूँ। जिया पाशी से शम्अ इल्म कुछ मद्दम नहीं होती, ये वो दौलत है जो असराफ से भी कम नहीं होती। वो आँखी क्या जो तेरी याद में तर न हो, वो दर्द क्या जिसका ये दिल से गुजर न हो। हुस्न इश्क की दुनिया जब शबाब पर आई, जिंदगी हकीकत में जिंदगी नजर आई। अब हमारी उर्दू जो है इतनी प्यारी जुबान है, इसमें देखें शायरी, दास्ताने, अफसाने, खाके, सफरनामे, आप बीती, नावल, तंज़ो मज़ा, हमदो नाज, शख्सियात, खतूत, नमकीन कलाम, पढ़ाई लिखाई और कुरान के भी कई तर्जुमे इसमें मौजूद हैं। अब ये अमीर खुसरो दहलवी का आप ये देखें, ये इसमें 2 सुखने हैं और ये भी बड़े मज़े के थे, उस ज़माने का लिखा हुआ है। इसमें एक अजीब रंग है, इसे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। गोश्त क्यों ना खाया, डोम क्यों ना गाया, गला ना था। तो साहब इसमें एडमिट हो रही हैं। जूता क्यों ना पहना, समोसा क्यों ना खाया, तला ना था। चलें अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं। क्या हो गया अभी इसका, 1 मिनट। दास्तान नवीसी
मैं इसे ज़्यादा देर नहीं लूँगा क्योंकि ये काफ़ी चल रहा है। चांदनी खामोशी और आखिरी शब्द आके वक्त है दिल में आने का। अब इसमें जो है दुनिया में हर ज़बान में दास्तानें मौजूद है, एक ही ज़बान में एक ही दास्तान को मुख्तलिफ रंग और रंगों से पेश किया गया है। इश्क माशूक पर लिखी हुई दास्तानों को शेरी असनाफ और आर्ट्स में भी उभारा गया है। लैला की खूबसूरत कलाइयों को देखकर शाखे गुल जलने लगती है, लैला की स्याह जुल्फ को देख के रात की स्याही जलने लगती है। मेरा ख्याल से कोई साहब हैं जो इसमें एडमिट होना चाह रहे हैं। ये तुर्रा ख्याल, क्या हुआ ये तुर्रा हमें ख्याल। तो सुनाई दे रहा है। तजवीज़ है कि आबिद साहब को आप होस्ट बना दें, इस तरह से होगा कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो जो आएगा नया उसको एडमिट कर लेंगे। एक मिनट मैं कर देता हूँ, मेरी तजवीज़ है ये। नहीं चल रहा। शनाज रज़ी को भी अपनी सिर्फ शक्ल नजर आ रही है, वो कह रही है कि इसमें कोई साउंड आउट नहीं आ रही है, तो आप देख पा रही हैं। सामरान साहब मैं तो हूँ, तबस्सुम आप हैं? जी जी मैं हूँ। अच्छा बस सही है, बस आप शहनाज जी, शहनाज आप हैं? ऐसा करते हैं, मैं अभी इसमें जरा प्रॉब्लम है, इसे चलने दे इसी तरह से, मैं बाद में इसे उनके होस्ट बना दूंगा इसके बाद। जी जी आप बोलिए डॉक्टर साहब। उम्मीद की तस्वीर की दास्तान दुनिया के दिल पर बार बार जिंदगी का नूर पैदा करती है। शब नूरानी लिबास में इंतहाई पुरकशिश नजर आती है, जुल्फों की खुशबू आसमान तक पहुंच रही है, खुशबू में वो सहर है कि लाखों फरिश्ते उतर आए हैं। दास्तानी पैकर हुस्न रोशनियों, खुशबुओं, रंगों, नगमों, रागों और रागनियों का सरचश्मा बन के सामने आता है। वक्त हर मौसम में हुस्न और इश्क को एक नई मेलोडी देता है। अब इसमें देखें, उर्दू नज़मी और नसरी दास्तान है। उर्दू नस्र में देवमालाई कहानियां, किस्से, हालात को बयान करने वाली दास्तानें हैं। साथ ही साथ फारसी, मसनवी, पंजाबी किस्से, सिंधी वाक़ियात उर्दू में शामिल है। वो सिर्फ वेटिंग बोल के गोल फिर रहा है। मैं फोन पे जो थी वो भाई जरा खामोश रहें, जरा इसमें आवाज आ रही है और खामोशी के साथ सुनिए। मीर तकी ख्याल की बोस्तान ख्याल, जो कि 1760 ईस्वी में लिखी गई थी, सबसे कदीम उर्दू दास्तान। बता रही जब बात हुई मेरी, मैं बोली मैं गौसिया साहिबा आपकी आवाज आ रही है, जरा खामोश रहिए। बकौल बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक मरहूम के बिला मुबालगा हम ये कह सकते हैं कि जो एहसान दिली ने उर्दू शायरी पे किया, उससे ज्यादा एहसान उसी कदर एहसान जॉन गिलगिस ने उर्दू नस्र पे किया। उन्होंने उर्दू की दस्तगिरी की है। उर्दू अदब बिलखुसूस उर्दू नस्र के इर्तिका में उनका बड़ा हिस्सा है। इसके बाद की स्लाइड ये मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा। डॉक्टर गिलगिस के जो है इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है और विलियम फोर्ड कॉलेज किस तरह से शुरू हुआ था और उसमें ये रूए रमा थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और बाद में तो ये बहुत बड़ा एक एजुकेशन ट्रस्ट भी बन चुका है और ये ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। काफ़ी मेहनत की है ये लखनऊ में और यूपी में, बाकायदा गांव में जा जाके ये खुद उर्दू सीखा करते थे। उर्दू सीखने के बाद इन्होंने खुद उसमें इस तरह महारत हासिल की कि फिर उन्होंने कॉलेज के अपना फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश कर लिया। ये उसी का एक नमूना है। ये इनकी एक खुद की किताब है, शाहजहां आबाद और उर्दू मोहल्ला की मुख्तसर दास्तान, इन्होंने खुद लिखी है। और ये थोड़ी सी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में इसमें बयान है और वो ज़माने की लिखी हुई है। अगर आप देखें तो ये किताब 1831 सेंचुरी में लिखी गई थी और ये ऊपर का एक जो जुमला है ये उस ज़माने की टाइपिंग और ये इनकी किताब का हिस्सा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे बकौल मीर अमन गिलगिस ने फरमाया, किस्से को ठीक हिंदुस्तानी ज़बान में जो उर्दू के लोग, मुसलमान, हिंदू, औरत, मर्द, लड़के, बाले, खास और आम आपस में बोलचाल करते हैं उस तरह तर्जुमा करो और इसी तरह से मुहावरे लिखना शुरू करो। तो ये जो है यहाँ से भी शुरू हुआ था। इसके आगे की स्लाइड देखें। 19वीं सदी में उर्दू नज़मी और नसरी दास्तानें, मीर अमन बागो बहार जो अमीर खुसरो का फारसी किस्सा चार दरवेश है, हैदर बख्श हैदरी आराइश महफिल जो किस्सा हातिम ताई है, किस्सा महर माँ जो किस्सा लैला मजनू है, मजहर आला खां विला बैताल 25 जो जोगी और भूत की दास्तान है,
میر بہادر علی حسینی اخلاق ہندی جو فارسی کتاب روح القلوب کا ترجمہ ہے، مرزا علی لطف تذکرہ گلشن ہند، میر شیر علی افسوس باغ اردو جو گلشن سعدی کا اردو ترجمہ ہے. کیا ہو گیا ابھی اس کو؟ مرزا قاسم علی جوان شکنتلا ڈرامہ، یہ راجہ دشنت. ایک منٹ، کوئی اور پھر سے آ رہا ہے، یہاں پہ انٹرنیٹ میں پرابلم ہو رہی ہے، کچھ ویٹ کر رہے ہیں دو لوگ. اوکے، یہ راجہ دشنت کی بیوی اور راجہ بھرت کی ماں کا قصہ ہے. خلیل خان اشک، داستان میر حمزہ. نہال چند لاہوری، مذہب عشق. گل بقاولی کی داستان ہے. بینی نارائن جہاں، چار گلشن جو شاہ کیمال اور فرگندہ کی محبت کی داستان ہے. لالو جی سنگھاسن بتیسی، یہ برج بھاشا کی 25 کہانیوں کا ترجمہ ہے. محمد حسین قمر، طلسم ہوش ربا جو ساحرانہ کمالات دیوزادوں اور پریوں کی داستان ہے. محمد حسین آزاد، آب حیات جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو اردو نثر اور نظم کی داستان ہے. یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہی ہیں، تو میں آگے کی سلائڈ پہ اسے بہت جلدی لے جاؤں گا. اس میں صرف یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال، اختر شیرانی، حفیظ جالندری، جوش ملی آبادی، احسان دانش، ساغر نظامی، اختر الایمان رومانی شاعر مانے جاتے ہیں. اب یہ ایک شعر دیکھیں، اس میں عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا. یہ خطاطی کا ایک نمونہ ہے جو خالق ٹونکی صاحب کا ہے. یہ بھی خالق ٹونکی صاحب کا ایک نمونہ ہے جو غالب کا شعر ہے. اب یہاں سے تھوڑی سی اس کی میں یہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ انسان میں دیکھنے کی حس کے ساتھ ساتھ جمالیاتی حس بھی موجود ہے. اسے انٹلیکٹ اور ڈیٹیکٹیو لاجک، وجدان اور عقل کھولتی ہے. یہ حس حسن و عشق کی ظاہری اور باطنی جذبات کے سنگم کے ساتھ ذہن میں لہریں پیدا کرتی ہے. ان لہروں کا دائرہ ادراک بہت وسیع ہے. رومانی داستانوں میں فینٹیسی کی خاص اہمیت ہے، بلکہ اس کے بغیر داستانوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. فینٹیسی بھی تخلیقی فکر و نظر کی ایک صورت ہے. انسان کی نفسیات سے اس کا گہرا رشتہ ہے. اس کی اہمیت صرف ادبیات ہی میں نہیں بلکہ مصوری، موسیقی، فزکس، علم طب اور ریاضی میں بھی ہے. اردو، فارسی، عربی ادب میں جمالیات، رومانیت، فینٹیسی، عشق و معشوق پر لکھی ہوئی کہانیاں، داستانیں شاعری میں بھی ابھاری جاتی ہیں. 7 مشہور رومانی داستانیں شعری اور آرٹ کے نمونوں کے ساتھ میں اس میں پیش کروں گا. اب اسے میں بہت تیزی کے ساتھ لے جاؤں گا. ہم جانتے ہیں کہ اردو ادب کو مالا مال کرنے میں عربی فارسی کا بڑا حصہ ہے. بے حساب مقالے، شعری اصناف، قصے، کہانیاں اردو میں عربی فارسی سے منتقل ہوئی ہیں. کچھ مقامی رومانی کہانیاں بھی ہیں. لگتا ہے تمام رومانی داستانیں ایک سی ہوتی ہے، سب میں ایک ہی جذبہ کار فرما ہے، جسے ہم اور آپ محبت کے نام سے جانتے ہیں. اس کے باوجود ہر داستان کی اپنی ایک چاشنی، طلسم اور رنگ ہوتا ہے. دیکھا جائے تو محبت ایک خوددار اور فطری جذبہ ہے. یہ اپنی شناخت خود کراتا ہے. محبتیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اپنا تعارف ہوتی ہے. آج ہم اس طرح کی 7 مشہور رومانی داستانیں پیش کریں گے. یہ لیلا مجنو، شیریں فرات، سونی مہوال، ہیرا رانجھا، انارکلی سلیم، روپ متی، باز بہادر اور بھاگمتی کلی کتب کی داستانیں اس میں موجود ہیں. یہ ایک سلائیڈ ہے، اس میں غالب صاحب کا کچھ اثر تھا، لیکن نیچے کا امپورٹنٹ ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے اردو میں نفسیات کی غالباً اولین کتاب فلسفہ جذبات کے نام سے لکھی ہے. اس کے باب سوم میں لذت و علم سے تعلق ہے اور ان احساسات کا جمالیات سے گہرا تعلق ہے. کتاب میں لذت و علم اور قرب کے محرکات، ان کے پنپنے، ان کے تبدیل ہونے، منتقل ہونے کی نفسیاتی توجیہات موجود ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا اور یہ آپ کی نظر سے گزر چکی ہوگی. اس میں دیکھیں رومانی داستان کو اور ان کے سننے والوں کو کوئی دلچسپی نہیں کہ لیلا صبح ناشتے میں انڈا کھاتی ہے یا ٹوسٹ پر جام لگاتی ہے یا نہیں. لوگ کہانیاں تو صرف عشق و محبت، بناوٹ و سجاوٹ، خودداری، لذت، کرب و علم، کشمکش، تصادم، محرومی، کامیابی کے احساسات کی لہریں پیدا کرتی ہیں. یہ لہریں جمالیاتی حس کے طلسم کا احساس بن کر امر ہو جاتی ہیں. اب یہ ایک تصویر ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے اپنے عبد الرحمان چغتائی صاحب کی، اور ان کا بہت بڑا ویب سائٹ ہے. ان کی کافی پینٹنگیں ہیں اور ان کا تو کافی مشہور نام بھی ہے اور کافی
जब ये ऑक्शन होती है तो पेंटिंग काफ़ी इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये आपका ही अब्दुल रहमान चुगताई साहब का एक मैंने वेबसाइट से निकाला था, और ये इनका जो है फ़न, इनके तो मुतारिफ अल्लामा इकबाल भी थे, पिकासो और मलिका अलजुबत के पास भी इनके फ़न के कुछ नमूने मौजूद। ये आप ही की एक पेंटिंग है और इसमें कुछ अशार लिखे हैं। तो जमालियात की गिरे खोलिए और तस्वीर को बसीरत अता फरमाइए। इसी में भी जमालियात की गिरे खोलिए और तस्वीर को बसीरत फरमाइए, इसमें गालिब मिर्जा गालिब उनका शेर है और एक मियाँ दाद खान सिया साहब का शेर है। ये 7 दास्तानें हैं जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये स्लाइड को मैं आगे ले जाऊंगा। अब ये इसका एक नमूना मैंने पेश किया है कि जमालियाती पैकर हुस्न और वहदत हुस्न की तलाश ही जिंदगी का बुनियादी मकसद है। जमालियाती पैकर रोशनियों, खुशबुओं, रंगों, नगमों, रागनियों का सरचश्मा है। ये 7 दास्तानें हैं जो मैंने इसमें आगे बतानी है। इसमें सिर्फ 2-2 स्लाइड बना के मैं इसे खत्म करूंगा। लैला मजनू की दास्तान जब शुरू होती है, नंबर 1 पे लैला मजनू है। मार मजनू को पड़ती है, हथेलियां लैला की जख्मी होती है, जख्म मजनू को लगता है, दर्द लैला महसूस करती है। दास्तान लैला मजनू ने ना जाने कितने लिखने वालों को अमर कर दिया। ये मोहब्बत ही तो है कि एक बाअसर और बाइज्जत वली है अपना नाम और निशान खो बैठा, दुनिया आज भी उसे सिर्फ मजनू के नाम से यानी पागल के नाम से जानती है। एक मिनट, यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, मैं इनको एडमिट कर लेता हूँ। चलें इसको आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट। ये जो लैला मजनू की दास्तान है, निज़ाम गंजवी जो दास्तान को शायर थे, इन्होंने सबसे पहले लिखी है। इनसे पहले भी लिखी गई है लेकिन इनका नाम बहुत मशहूर है। और इनकी जो है आपको वेबसाइट पे, अगर आप कुछ ईरान के वेबसाइट पे चले जाएं, कंजूर वगैरह पे, तो इनके पूरा आपको लिटरेचर मिल जाएगा फारसी में और उसका ट्रांसलेशन भी मिल सकता है। अब ये एक जो कि मंजर है, ये भी एक तस्वीर है। इसे आप जमालियत की गिरें खोलिए और तस्वीर को बसीरत अता फरमाएं। ये पूरी कहानी जो है लैला मजनू की, अगर आप देखें सिलसिलेवार 1, 2, 3 इस तरह से पूरा लिखा है, शायद आपको ये दिखाई दे, तो ये पूरी कहानी का एक मंजर पेंट किया हुआ है। इसके बाद में जो है देखें, हमारे हिंदुस्तान से या हमारे बर सगीर से मीर खुसरो दहलवी ने फारसी में दास्तान लैला मजनू निज़ाम गंजवी के बाद लिखी है। अमीर खुसरो दहलवी हर सुनफ़े शेर, मसनवी, कसीदे, गज़ल, हिंदी दोहे और गीत वगैरह में तब आजमाई की है। गज़ल में 5 यादगार दीवान छोड़े हैं। हिंदुस्तानी मौसीकी में तराना, कव्वाल और कलबाना इन्हीं की ईजाद है। बाज़ हिंदुस्तानी रागनियों में हिंदुस्तानी पैवन लगाए हैं। रागनी अमन कल्याण जो शाम के वक्त गाई जाती है, इन्हीं की ईजाद है। कहते हैं कि सितार पर तीसरा तार भी आप ही ने लगाया है। हजरत इमाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे और उन्हीं के कदमों में दफन है। ये एक और सीन था, मुझे ये रेड क्रॉस की किसी किताब में एडमंड डोलेक की उसमें से मिला था, और इसके अंदर जो ये बात की जा रही है ये बड़ी वो थी, तो मैंने इसे लगा लिया हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये किसी ने एक देखें शेर में देखें किस अजीब किस्म का वो है, क्या खूब तकड़ियाँ हैं, क्या खूब तकड़ियाँ हैं, लैला की उंगलियाँ हैं, मजनू की फसलियाँ हैं। अब ये शेर पढ़ के लोग अपने सामान बेचा करते थे, तो देखें इस तरह से मशहूर हो जाता है। और ये भी दास्तानें भी, और ये लैला मजनू का इसमें भी जिक्र है। जमालियत की गिरे खोलिए और तस्वीर को बसीरत अता फरमाइए। ये अब्दुल रहमान चुगताई साहब की बहुत ही क्लासिकल पेंटिंग है और ये काफ़ी कीमत में, जब ऑक्शन होती है तो काफ़ी कीमत में जाती है। और लैला महमिल के पास मजनू के तस्वुर में बैठी है। इसके देखें आप, इश्क हो पा माशूक, आशिक हूँ पे माशूक, फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। इसके बाद की दूसरी अब ये शुरू होती है दास्तान शीरी फराद की। शीरी की मौत का सुनकर फराद ने सर पे तीशा मार लिया और शीरी ये खबर सुन के महल की छत से कूद कर जिंदगी की बाजी हार गई। इसका जिस्ट यही है, इसका खुलासा यही है। अब ये इसमें देखा जाए तो पूरा इसका बयान है कि खुसरो ने किस तरह से वो शीरी को किस तरह से खरीदा गया था और फिर उसने वो किस तरह से, तो ये इस पे तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अब वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। ये कुछ स्लाइड्स है। जमालियात की गिरें खोलिए और तस्वीर को बसीरत बख्शिए, इसमें भी कुछ अशार हैं। इसके साथ ये और स्लाइड है, ये पेंटिंग के नमूने हैं। ये और एक दूसरा पेंटिंग का नमूना है।
اب اس کے بعد میں ہیر اور رانجھے کی کہانی ہے. یہ پنجابی لوک کہانی ہے. رانجھا نے اپنی محبوبہ کے لیے 12 سال مویشی چرائے اور ہیر کے فراق میں جوگی بن بیٹھا. آصف کیدو اور زہریلے لڈو بھی اس داستان میں موجود ہیں. اب یہ بھی ایک اور اس کی سلائیڈ ہے. سلائیڈ کو آپ دیکھیں اور اسے بصیرت فرمائیں. یہ ایک دوسری سلائیڈ جمالیت کی گرہیں کھولیں اور تصویر کو بصیرت عطا فرمائیں. یہ بھی جمالیت کی گرہیں کھولیے اور تصویر کو بصیرت عطا فرمائیے. اب اس کے بعد میں سونی مہوال کی داستان ہے. مہوال اپنی ران کا گوشت سونی کو کھلاتا رہا. سونی یہ جانتے ہوئے کیا آواز چلی گئی؟ آواز چلی گئی. آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی؟ نہیں بولے آپ بیچ میں رک گئی تھی. بولے نہیں آ رہی جی میں اس میں شروع کرتا ہوں. خاموشی سے سنیے. مہیوال اپنی ران کا گوشت سونی کو کھلاتا رہا. سونی یہ جانتے ہوئے بھی کہ پانی کچے گھڑے کو کھا جائے گا اپنے محبوب سے ملنے کے لیے دیوان آوار چناب کی لہروں میں کود گئی. اب یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ سونی مہوال کا جو ہے شاہ عبد اللطیف ان کا بڑا یہ فلسفانہ کلام ہے، مگر ان کا جو اس میں جو کیریکٹر لیا گیا انہوں نے وہی لیا ہے اور یہ اس کو ملاتے ملاتے حسن الہی تک ملا دیتے ہیں. اب میں اس کے آگے کے سلائڈ پہ جاتا ہوں. یہ بھی کسی پینٹنگ ہے. جمالیات کی گرہیں کھولی اور تصویر کو بصیرت عطا فرمائے. یہ ایک دوسری پینٹنگ ہے. اب اس میں دیکھیے سونی جو ہے بیوٹیفل وتھ ہر پکچر ایز ویژوائزڈ بائی پینٹر. جمالیات کی گرہیں کھولی اور تصویر کو بصیرت عطا فرمائے. یہ ایک اور تصویر ہے. اس کے بعد میں انارکلی اور شہزادہ سلیم کی کہانی ہے. شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت خیال و قیاس سے نکل کر ایک امر داستان بن گئی ہے. اب اس میں نیچے کا یہ پڑھوں گا کہ انارکلی کے کردار کو امر کرنے کا صحرا ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج کے سر جاتا ہے. انہوں نے انارکلی کا ڈرامہ لکھا ہے. اس کے کردار کو عشق محبت کی داستانوں میں انمٹ تاریخ رقم کر دی ہے. اردو لٹریچر کی لوک کہانیوں میں یہ اردو لٹریچر کی لوک کہانی بن کر فینٹاسی کی حدوں کو چھوتی ہے. اب یہ ایک اور تصویر ہے. جمالیت کی گرہیں کھولی اور تصویر کو بصیرت عطا فرمائے. اس کے بعد میں انارکلی اور شہزادہ اس میں جو ہے کردار اور یہ ڈرامہ لکھا گیا تھا. یہ ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. یہ ایک اور تصویر ہے اور یہ تو آج اس میں فلمیں بھی بن چکی ہے سب، تو وہ اسی میں سے میں نے کچھ لیا تھا. اب یہ دیکھیں ایک اور تصویر ہے. اس میں مجھے زیادہ یہ بڑی اچھی پینٹنگ ہے انارکلی کی. عبد الرحمان چغتائی صاحب نے پینٹنگ کی تھی. یہ کہتے ہیں کہ مقبرہ انارکلی مصور کی نظر میں. اب یہاں سے دوسری داستان نمبر 6 داستان شروع ہوتی ہے. یہ داستان ہے روپمتی کے شاعری کا روپمتی اپنی شاعری کا تعارف خود کراتی ہے. روپمتی میدان جنگ میں اپنے محبوب کی شکست پر ایک زہر کے جام سے خود کو امر کر لیتی ہے. اب ایک شکار کی مہم کے دوران جھاڑیوں اور درختوں کے لائن کو چھید کے موسیقی کا ایک ٹکڑا سلطان آف مالوا کے کان تک پہنچتا ہے. سلطان کو ایک غیر معمولی خوبصورتی اور آواز نے فوراً محبت میں گرفتار کر لیا. جب اس نے روپمتی کا ہاتھ مانگا تو بدلے میں روپمتی نے دریائے نربدا کے سامنے ایک محل تعمیر کرنے کی شرط رکھ دی. اس کی خواہش سلطان کا حکم بن گئی اور اس طرح سے رانی روپمتی محل تیار ہوا ہے. یہ بہت خوبصورت محل ہے اور یہ آپ اسے اگر انڈیا میں آپ کا جانا ہو تو اس طرح دیکھ سکتے ہیں اسے. یہ دیکھیں آپ مغلیہ سلطنت کے جب آدم خان نے جب مندو پہ حملہ کیا تو اس وقت میں ایک چھوٹی سی فوج لے کے باز بہادر نے ایک مقابلہ کیا اور روپمتی نے محل سے یہ منظر دیکھا اور جب دیکھا کہ باز بہادر کی ہار ہو رہی ہے تو زہر کھا کے خود کو ختم کر کے یہ داستان امر بن گئی ہے. اور یہ اس میں بھی کچھ اور ریفرنسز ہے کہ ان کے کچھ دوہے ہیں, کچھ 10 کویتائیں ہیں, 12 دوہے ہیں اور 303 سویات ہیں. یہ سب ایک کسی کو یہ سلسلے وار کس نے کسی کو دیا, کس نے دیا, وہ اس طرح سے چلتے چلتے یہ بعد میں میرے خیال سے لیڈی آف لوٹس روپمتی رانی آف مادھو کے نام سے لکھی گئی تھی جو کریمپ نے لکھا ہے. اس کے بعد کی سلائیڈ میں بھی آپ یہ اسے دیکھیں اور تصویر کو بصیرت فرمائیں. تصویر کو بصیرت عطا فرمائیں. اس تصویر کو بصیرتیں عطا فرمائیں. اس تصویر کو بصیرتیں عطا فرمائیں. اب یہ آخری کی کہانی ہے باغمتی اور قلی قطب کی.
पहली नज़र में कुली कुतुब भागमती की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। भागमती उसके दिलो दिमाग और जज्बात के साथ साथ कुली कुतुब शाही पर भी असर और नुकुश कर गई। इस दास्तान में हकीकत है या नहीं, शायद क्योंकि दो लोगों ने इसके ऊपर कुछ डाउट भी किया है, कुछ लोगों ने इसे रियल भी बताया है। तो कुछ मुल्ला वजी ने 1400 में एक मसनवी कुतुब मुश्तरी के नाम से लिखी। इसमें उन्होंने भागमती के साथ बादशाह के इश्क की दास्तान बयान की, मगर साफ साफ नाम लिखने के बजाय भागमती की जगह मुश्तरी लिखा है। कुतुब मुश्तरी वजही का शायराना कमाल का आला नमूना है। इस तस्वीर को बसीरत अता फरमाए, इस पेंटिंग को भी बसीरत अता फरमाए, इस पेंटिंग को भी बसीरत अता फरमाए। और ये तो अब बहुत मशहूर अशार है, मैं इसे भी आगे ले जाऊंगा। अब ये इसका एंड कर रहा हूँ मैं। हर ख्याल और हर तस्वीर में कोई ना कोई दास्तान मौजूद होती है। मसरतों और उदासियों की ना जाने कितनी दास्तानें हम अपने लाशऊर में लिए घूमते हैं। जमालियात, रोमानियत और फैंटासी ज़हन का वो नफ्सियाती अमल है। भाई आवाज गूंज रही है, जरा आपने फोन को खामोश रखें। जी किसी बहुत के फोन गूंज में रही है डबल फोन आवाज, चालू दो है। तीन आ रही है। किसी के भाई पास आपसे दो फोन रिक्वेस्ट रखे है, हैं, वो किसी एक के फोन को पास बंद दो करें। फोन खुले हैं, या अपनी आवाज जरा कम कर लें, उसे फोन की म्यूट करके रखें फोन को। या आवाज खत्म हो नहीं रहा आ है रही है। प्रेजेंटेशन। चलिए खत्म कीजिए डॉक्टर साहब जल्दी। लैला मजनू, शिरीं फराज, सोनी महवाल, हीरा रांझ, अनारकली, सलीम और रूपमती, बाज बहादुर और बागमती कुली कुतुब की दास्तान की रोमानी दास्तानों को शेरी असनाफ आर्ट के साथ पेश किया हूँ। और इसमें आपकी क्या राय है? इसमें कुछ गलतियां हो या कुछ है जिसे जल्दी ले चुका हूँ तो मुझे इसे दरगुजर करें। अभी आखिरी की जो स्लाइड है, रोमानी दास्तानें न सिर्फ अल्फाज की बारिश है, न तख़य्युल का दरख्त, बल्कि इनमें दिल से दिल तक जज्बात और एहसासात के अनासिर हैं और इनकी रोशनी है। इनमें इश्क, मोहब्बत, जुनून, बनावट, सजावट, खुददारी, लज्जत, डर, बर्दाश्त, तबाही, कर्ब अलम, कशमकश, तसादुम, महरूमी, कामयाबी, खुशी, हंगामा खेज माहौल, अफलातूनी, फितरत के इशारे भी मौजूद है। आज की डिजिटल दुनिया में दास्तान गोई और लोक कहानियों को नई नस्ल तक पहुंचाना हमारा ही काम है। शुक्रिया बहुत बहुत। ये आखिरी का स्लाइड है। आलम तेरी निगाह से है सरशार, देखना मेरी तरफ भी टुक, तू भला यार देखना। ये महालका चंदा जो कि 1768 से 1834 का पीरियड है इनका, हैदराबाद में ये सबसे पहली दीवान जिन्होंने मुरतब किया है, सबसे पहली शायरा है। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं इस स्लाइड शो को अब खत्म करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा मजमून आपने पढ़ा। माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत अच्छा। बुक के मतलब में इसे ज़ाहिर है बहुत सारी बहुत मालूमाती मज़ामीन, बहुत मेहनत से आपने कोशिश की। वाह। जी जी मैं जी। प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप नाज़िम अदबी महफिल के नाज़िम हैं, आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। और हो सके तो मैं बीच में आबिद रशीद साहब को इसका एडमिन बना दूंगा। गौसिया सुल्ताना साहिबा दिखाई तो दें जी, गौसिया सुल्ताना साहिबा मौजूद है। और प्रोफेसर अहमद हकीम साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिख जाएंगे अभी, जब उनको दिख जाएंगे आपको अभी। डॉक्टर साहब देखिए, इंतजाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म अरबाब सुखन के आज का मौजू मुज़ाकरे का जो उर्दू का रोमानवी अदब है वो तय किया गया है और मुशायरा भी उसी नौयत से है। उर्दू मोहब्बत की ज़बान, शीरीं ज़बान और दुनिया के हर कोने में बोले जाने वाली ज़बान है। दुनिया में मौजूद आबादी का एक बहुत लिखता है, पढ़ता है, उसके अदब और उसके तमाम असनाफ पर जो है वो काम करता है। उर्दू का रोमानवी अदब, डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये लफ्ज़ जितना खुशगुन है तशरीह के लिहाज से इतना सहल नहीं है। और डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब कहते हैं कि रोमानियत का लफ्ज़ रोमान से निकला है, यानी ऐसी कहानियां, नसरी व नज़में जिनमें इश्क व मोहब्बत की दास्तानों के इसरार और रमूज, हिज्र व विसाल, सोबतों, राहतों और उसकी जज्बाती लज्जतों पर गुफ्तगू होती है। रोमानियत कुव्वत,
जोश, जज्बे, तजस्सुस, बेचैनी, बेकरारी, इस्तिनाब, रूहानियत, दुश्वार पसंदी, आज़ादी का इर्तिका, जहद मुसलसल सबको मुनफरिद अंदाज से देखती है। अगर जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें रूहानियत की जलवा आराई ना हो। अपने मुज़ाकरे का बाकायदा आगाज करते हुए मैं ये नशार को आपके सामने पेश करता हूँ कि आंखों में तबस्सुम रहता था, अब आंसू ढलते रहते हैं। क्या वक्त था वो, क्या वक्त था वो, क्या वक्त है ये, यूं वक्त बदलता रहता है। सीने में कसक सी उठती है, सीने में कसक सी उठती है, एक हुक सी दिल में उठती है। यादों के नगर में शाम ढले जब सूरज ढलता रहता है। दियारे गैर में बैठे हुए उर्दू अदब के वो चाहने वाले वो उन तमाम सिलसिलों को तोड़ के अपने वतन से दूर बैठे हुए हैं, मगर इस महफिल के जरिए उस सिलसिले को जोड़ के रखते हैं। बज़्म अरबाब सुखन उस सिलसिले को अपने वतनों के साथ, अपने लोगों के साथ जोड़ के रखा हुआ है। वो गली कूचा, वो बाजार नहीं, घर भी नहीं, सिलसिला हुस्न का क्यों टूट गया है यारो। आइए सिलसिलों को जोड़ते हैं, और इस सिलसिले के लिए सबसे पहले मैं दावत खिताब देता हूँ आज के मुज़ाकरे के लिए मोहतरमा गौसिया सुल्ताना को, अंजुमन फरोग अंजुमन इल्म अदब की रूह रवां, बैनुल-अक़वामी अदबी शख्सियत, जिनके बारे में बस इतना कहूँगा कि कलम तो एक अलामत है पासबानों की, कलम तो एक अलामत है पासबानों की, हर एक दौर में अच्छे अदीब होते हैं। गौसिया सुल्ताना साहिबा। क्या बात, वाह वाह। उनको दिखाएं तो। जी वो अफसर साहब करेंगे इंतजाम दिखाने का। हाँ भाई जी, प्रोफेसर अहमद अब्दुल हकीम क्या की वो कमरे की फोटो आ रही है मगर उनकी सूरत नहीं दिखाई दे रही। सर तो वो अपनी सूरत अपने कैमरे में खुद देखेंगे तो हमें दिखाई देगी ना, ये तो उनके ऊपर है। वो अपनी तस्वीर खुद देखें हकीम साहब आप, तो हमें भी दिखाई देगी। चलिए डॉक्टर साहब, गौसिया साहिबा बिस्मिल्लाह कीजिए। जो बोलने वाले हैं उनकी सूरत तो दिखाई दे। हशमत साहब आप सेल फोन पर हैं, आपको स्लाइड करना पड़ेगा अपनी स्क्रीन को, आप वैसे नहीं देख सकते। आपने जिसको देखना है स्क्रीन स्लाइड करें, उंगली से स्क्रीन स्लाइड करें तो आपको आदमी मिल जाएगा। गौसिया साहिबा बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं हूँ यहाँ पर। हशमत साहब का जो है ना ये, अगर मुझे बोलने की हशमत साहब का, और आप जब बोल रही हो तो कोई और बोल ही नहीं सकता। इरशाद कीजिए। मैं जब से कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई कह रहा है, लेकिन अब अगर आप लोग इजाजत। जी जी बोले बोले बोले। जी अच्छा सा, बहुत अच्छा उन्वान है उर्दू की रोमान। कैमरा ऑन कीजिए गौसिया सुल्ताना साहिबा। थैंक यू। आया अब ऑन है मेरा कैमरा। आगे आगे नजर आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी इनायत, शुक्रिया जी। उर्दू के रोमानवी अदब पर तनकीदी तज्जिया गुफ्तगू जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा इसका वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मुख्तसर अंदाज का जामा पहनाते हुए ये कहूंगी कि ह्यूमैनिज्म क्लासिकी हकीकत पसंदी की तहरीक के बाद रोमानी तहरीक का आगाज हुआ था, और क्लासिकियत जिंदगी के बंधे टके और तंग बल्कि महदूद दायरों पर मुनहसर थी। गोया रोमानियत ने यहाँ क्लासिकियत पर ऐसी ज़र्ब लगाई जिससे इनकलाबी तहरीक की इब्तिदा हुई। अब सवाल यह है कि रोमानियत क्या है? इस अहम सवाल का जवाब देने से पहले ये कहूंगी कि ये लफ्ज खुद रोमन जबान से लिया गया है। ये खालिस अदबी मानों में इश्क और मोहब्बत की दास्तानों, कहानियों, नज़्म व नस्र, क़िस्सों, कहानियों पर मुनहसर होता है। बकौल डॉक्टर मोहम्मद हसन, इनके ख्याल में खास 3 मफहूम बयान होते हैं रोमानवी तहरीक के। नंबर 1, इश्क व मोहब्बत से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ों को रोमानी कहा जाएगा। नंबर 2, गैर मामूली आरास्तगी, शाओ, आराइश, फरावानी और महाकाती तफसील पसंदी को रोमानी कहा जाएगा। नंबर 3, अहद वुस्ता से वाबस्ता तमाम चीजों से लगाव और खदामत पसंदी और माजी पसंदी को, माजी परस्ती को रोमानी लक़ब दिया जाएगा।
1781 में वाटन और बर्डर ने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था, इसके बाद गोयटे ने, फिर शिलर ने, फिर 1802 में अदबियात के सिलसिले में और फिर शिगल और मैडम डी स्टील ने इस्तिलाह की शक्ल वहां 1802 में दी थी। क्लासिकी अखिलियत के बंधे टके उसूल परस्तों की फरसूदा जो रसूमात थे अदब परस्ती को तोड़ने के लिए गोया रोमानियत इनकलाब बदोश हुई। दर हकीकत 1747 में रूसो के पास रोमानियत की इब्तिदा हो चुकी थी और वो कहता था इंसान आजाद है, इसके ख्याल में ये कायनात इस इंसान के लिए है और इंसान कायनात का गुलाम नहीं है। उस वक्त तक भी अदब में रोमानवी तहरीक के रुझानात पूरी तरह डेवलप नहीं हुए थे। रोमानियत की बुनियाद तसव्वुरात और मावारियत पर है और गोया जिंदगी एक जंग है, इंसानी जज्बे और हकीकत के दरमियान एक मुसलसल जंग। दर्द व गम के जख्मों को फूल समझना चाहिए और जख्मों को फूल समझकर इसे आंखों से लगाना चाहिए, इसे चूमना चाहिए। वाह। उर्दू अदब में रोमानी तहरीक डॉक्टर मोहम्मद हसन, आप अगर सफ़ा नंबर 17 पर देखें तो इस पर न दर्ज है कि इस गम परस्ती, दर्द और कर्ब की जो कैफियत है, उस वजह परस्ती, उस इंतहा पसंदी और तसव्वुर परस्ती बताई जाती है। और रोमानी तहरीक जर्मनी से शुरू होकर फ्रांस में शुरू हुई जर्मनी में, फ्रांस में इसके नए रुझानात इसने समेटे और फिर इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और ब्लेक ने इसे रिवाज बख्शा। शायरी को इल्हाम कहना, इसको जुज़्वे पैगंबरी समझना या मानना खालिस रोमानी नजरिए की निशानदेही करता है, जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं बात को। बहुत से नक़ादों ने रोमानियत को काउट ऑफ एनर्जी भी कहा है। बर्नार्ड शॉ के ख्याल में अक्लमंद आदमी वो है जो अपने को दुनिया के सांचे में ढाल लेता है, बेवकूफ वो है जो दुनिया को अपने सांचे में ढालने की नाकाम कोशिश करता है। अल्लामा इकबाल के पास रोमानियत की इस्तिलाह ऐसी खुदी है जो इताअत नफ्स से आशना नहीं, इसलिए रोमानियत का जहां फर्द का जहां है और रोमानियत इसी ताकतवर अना और खुदी का मजहर है। बर्नार्ड शॉ और खलील जिब्रान ने अपनी अजमत और एतमाद के साथ रोमानियत का इस्तेमाल किया है और उर्दू अदब में अबुल कलाम की इनफरादियत इस अहद की अजीम तरीन तकलीफात में शुमार की जाती है। बकौल काजी अब्दुल गफ्फार के, उर्दू अदब में कोई दूसरा अदीब ऐसा नहीं नजर आता जिसने इस शिद्दत के साथ अपनी इनफरादियत के ताजियाने अवाम की जहनियत पर मारे होंगे। इससे पहले तक रोमानवी अदीबों और शायरों ने उदासी और दर्द को अपनी शख्सियत का जौहर बनाया हुआ था। चूंकि रोमानियत इफरात और जज्बाती इंतहा पसंदी की ख्याल होने से दर्द और कर्ब को लेकर रोमानवी शायरी को मेराज बख्शना शुरू हुआ और मेराज बख्शी गई। और फिर ऐसा वक्त आया कि टैगोर सामने आए और टैगोर के कलाम में समाजी जिंदगी के जो जुमूद था उसको उन्होंने न सिर्फ तोड़ा बल्कि बगावत भी की। बकौल एस ब्राइट के, रोमानियत फनी आदाब और ज़ाब्ता बंदी के रद्द करने और इजहार बयान के गैर मशरूत खुलूस और सच्चाई को इख्तियार करने का दूसरा नाम है। और यहाँ फिक्र नजर की तब्दीली ने हयात पर भी असर किया। कदीम उसूलों के बजाय नए असाल तरीका और मौजू के साथ मवाद को नए पैकर बख्शे। दरअसल उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक मगरिबी तहरीक के शाना बशाना सफर कर रही थी। अगर हम रोमानियत को एक मखसूस ज़ाब्ता समझने के बजाय उसे एक ज़ाविये नजर से समझें तो कहीं जाकर हमारी निगाहें इस गौर व फिक्र पर हायल होती हैं कि फिक्र के कई दरवाजे खुल जाते हैं और कई रास्ते मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा थैंक यू। जैसे बायरन ने जिंदगी का मकसद मुसर्रत नहीं बल्कि मुसर्रत की तलाश कहा है। इकबाल ने इसे तबो ताबे आरजू से ताबीर किया है, कभी खुद ही बताया है तो कहीं अमल पहम कहा है।
ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت صاحب، بہت شکریہ، شکریہ بہت عنایت. شکریہ. اور میں اختتامی مراحل میں ہوں. جی جی اقبال، ٹیگور اور ابوالکلام کی رومانوی انفرادیت نے اس عہد کو ایک نیا ذہن بخشا، نیا ذہن عطا کیا. رومانوی اور ترقی پسند تحریک متضاد ہوتے ہوئے بھی سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. اور آپ مخدوم محی الدین، میں ادھر آ رہی ہوں اپنے نئے پیریڈ کی طرف، تو مخدوم نے آپ کے پاس روحانی ترقی پسندی بھری پڑی ہے. فیض نے کہا ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. مجاز لکھنوی کا ایک شعر میں ضرور کہنا چاہوں گی، غور طلب شعر ہے. تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. واہ واہ واہ. بہت خوب وسیع صاحبہ. میری 2 لائنیں اور ہیں، سماعت فرمائیے. رومانیت اور انقلاب یعنی کہ دھوپ چھاؤں کی طرح چلتے ہیں. اب ادب میں رومانوی تحریک نے دور اثرات بہت ثبت کیے ہیں. اس عظیم تحریک نے ادب کی ہر صنف کو نہ صرف متاثر کیا ہے بلکہ ادب کو لاجواب ادب پارے بھی عطا کیے ہیں. آپ لوگوں کے سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ غوثیہ سلطانہ صاحبہ، بہت پرمغز آپ نے باتیں کی. غوثیہ صاحبہ نے ابھی فرمایا کہ رومانوی تحریک اور انقلاب دونوں شانہ بشانہ اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور شاید اسی لیے فیض نے کہا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. رومان اور آزادی اور انقلاب کا یہ مفہوم کا یہ شعر فیض کا اس پوری گفتگو پر صادق اترتا ہے. اب میں دعوت کلام دوں گا اس ہستی کو جس نے شکاگو میں علم و ادب کا وہ مینار قائم کیا. گزشتہ 40 سال سے درس و تدریس کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دی. وہ ہیں ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے مجھے آپ سے عقیدت ہے، میری نگاہ میں ہے آپ کی بھی عظمت کیا. ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب. سبحان اللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے میں محترم صدر محترم پروفیسر مسعود قریشی صاحب اور تمام صدر عارف مصطفیٰ صاحب ہمارے آج کے پروگرام کے صدر ہیں، اور جناب صدر عارف آپ ذرا کیمرہ کھول دیجئے. کیمرہ جی وہ میں اصل میں وہ نظر نہیں آ رہے میرا جی گھر پر وہ میرا کیمرہ میں نے کھلا ہوا ہے، کمپیوٹر کام نہیں کر رہا، تو میں سیل پر ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور بہت سے جو شرکاء ہیں وہ اصحاب اور خواتین محترم وہ بہت شفیق ہے مجھ پر، اور میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. بہت ہی چند ارزداشتیں آپ کی خدمت پیش کروں گا. میں نے 19 سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا تھا، تو اس کے بعد سے ادب کا ایک طالب علم، ادنا طالب علم رہا ہوں. میں یہ عرض کروں گا کہ اردو زبان فارسی عربی کی طرح قدیم زبان نہیں ہے. ہم بڑی دکنی سے شروع کرتے ہیں پہلے، تو وہ ابھی 200-300 سال پہلے کی بات ہے خالی. اس کے مقابلے میں اگر ہم سعدی شیرازی کو دیکھیں تو وہ 800 سال پہلے تھے. سعدی شیرازی گلستان و بستان، والد مرحوم نے مجھے پڑھائی تھی فارسی. تو یہ انگریزی ادب جو اس سے بہت زیادہ قدیم ہے اردو کے مقابلے میں، اس سے کافی اکتساب ہوا. اب نثر میں سید احمد خان پہلے ادیب تھے، اور انہوں نے کتنا بڑا کام کیا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے. تو میں یہ بات کروں گا کہ انگریزی اور یورپی زبانوں میں کے ادب میں ڈاکٹر صاحب آپ کی زیارت نہیں ہو رہی، آپ کی زیارت نہیں ہو رہی قبلہ، میری صورت میں ہی شامل تیری آواز کے ساتھ. جی میں فون پر حاضر خدمت ہوں، آپ سیل فون پر. نہیں ہم سب فون پر ہیں، ہم بھی فون پر ہیں. ذرا کوشش کیجئے کیونکہ آپ کا چہرہ نظر آئے گا تو لطف جو ہے دوبالا ہو جائے گا. تو میں یہ بات کروں گا کہ یورپی زبانوں میں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے معاملے میں کافی اختلاف رہا ہے. جیسے انگریزی ادب میں آسکر وائلڈ ادب برائے ادب کے حامی تھے، مگر میں یہ بات کروں گا کہ اگر ایک آئیڈیل کو اپنا محبوب سمجھا جائے، وہ اردو زبانوں میں شامل ہے جن میں
مرد عاشق ہوتا ہے اور خاتون جو ہے وہ محبوب ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں پنجابی زبان میں اور ہندی زبانوں میں محبوب جو ہے وہ مرد ہوتا ہے. اور چونکہ عورت بہت اس کلچر میں بہت مظلوم ہے، اس لیے بہت بے کسی اور پیتھاس میں شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ادب برائے زندگی میں ہم سب جو ہیں وہ جس زمانے کے ہیں، اقبال ان سے پہلے تھے، یعنی اقبال کے انتقال کو 83 سال ہو گئے. اور مجھے نیاز حاصل رہا ہے فیض احمد فیض سے، اور احمد فراز تو شکاگو میں تشریف لاتے رہے، دونوں مرحومین ہم سے جا چکے ہیں. تو میں یہ ایک نظم اقبال کی نہیں بلکہ فیض احمد فیض کی عرض کروں گا. اس سے اندازہ ہوگا کہ ادب برائے زندگی کے جو حامی ہیں وہ بھی رومانوی ادب میں شامل کیے جا سکتے ہیں. یہ نظم جو ان کی ہے، جو مجھے حفظ عالم مدت دراز سے، نثار میں تیری گلیوں کے ہے وطن کے جہاں. تو اس کے پیش کرنے کے بعد میں اپنی معروضات ختم کروں گا. نثار میں تیری گلیوں کے ہے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نثر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر اٹھا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. بہت ہے ظلم کے دستے بہانے جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی کوئی نہیں، کہ سنیں تیرے درد مندوں کی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، کسے دکھائیں کسی نے پہ زخم کیا کیا ہیں، جو زخم ہم گہے الفت میں دل پہ کھا کے چلے، لگی ہیں تیری محبت میں تہمتیں کیا کیا، جو تجھ کو چاہا تو گویا بڑی خطا کی ہے، بہت قصور کیا ہے اگر وفا کی ہے، کہ ہم پہ تیر ہر ایک دشمن وفا کے چلے، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں. بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے جو سراسر تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی. غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سائے دیوار و در میں جیتے ہیں. یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی. یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی. اسی سے وقت سے فرق کا گلا نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے. جو آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. جو آج اوج پہ ہے طالع رقی تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. بہت غرور سے ظالم جسے منا کے چلے. آخری شعر ہے، جو تجھ سے اہل وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لہر و نہار رکھتے ہیں. میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ ایک آئیڈیل کو اگر محبوب سمجھا جائے اور اس کی عکاسی شاعری میں کی جائے تو وہ ادب برائے زندگی کا کلام جو ہے اور اس کا ادب جو ہے وہ بھی رومانوی ادب میں شمار ہو سکتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس میں کچھ خیرات ظاہر کرنے کی. میں نے کبھی ایک شعر بھی درست نہیں کیا، اصل مشاعرے میں سوائے ایک سامنے کے اور شریک نہیں ہو سکتا. جناب صدر میں آپ کا اور جناب ڈاکٹر عبدالرحمان افسر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں شامل کیا. شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب. یہ اردو کے رومانوی ادب پہ ہمارے مذاکرے کے 2 شرکا تھے جو گفتگو فرما رہے تھے، غوثیہ سلطانہ اور ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب. اور اب جو ہمارے صاحب صدر آج کے مظاہرے کے ہیں سید عارف مصطفیٰ صاحب، جن کا تعلق پاکستان سے، معروف ادیب ہیں، قلمکار ہیں، مداحیہ ادب تحریر کرتے ہیں، سماجی رہنما ہیں. ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جہاں سے تم گزرتے ہو چمک اٹھتی ہے ہر شے، سچ کہنے اور سچ لکھنے کی یہ خو ہے ان کی فطرت میں. اور ایک شعر جو کہ بڑا مشہور ہے اور جو زمانہ طالب علمی سے اور ہر کم سے کم سماجی اور سیاسی رہنما اپنے جلسوں میں اور پروگراموں میں ان سے ضرور پڑھتا ہے، اور وہ شعر ہے ہندوستان کی زرخیز مردم خیز سرزمین حیدرآباد دکن کے شاعر کا، کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. شکریہ. یہ شعر میں عارف مصطفیٰ بھائی کی نظر کرتا ہوں کیونکہ ان کی سماجی وسعت جو ہے اس وقت ہماگیریت اختیار کر رہی ہے پاکستان میں، اور بہت بڑے کام کو اور کاز
को लेके वो उठे हैं और उन्होंने अपनी तमाम गुनागुन मसरूफियात में से हमारे मुज़ाकरे के लिए वक्त निकाला। मैं आरिफ मुस्तफा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे दोनों शुरका की गुफ्तगू पर अपना एक तबसरा पेश करते हुए अपनी राय इस मुज़ाकरे के मौजू की मुनासबत से पेश करें। आरिफ मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोफेसर साहब का कि उन्होंने नाचीज को गैर मामूली पर किस तरह से बड़ा चढ़ा बयान किया है। मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उनके लिए अपना हिस्सा जरूर डालूँ। माहौल में मंजरनामे में सिर्फ तमाशे का हिस्सा न बनूँ, तो कोशिश कर सकता हूँ, यानी मेरे माँ बाप सियासत के हवाले से हो या समाज के अदब के हवाले से, तो जो मेरे बस में हो कुछ न कुछ करने की कोशिश करता हूँ। आज जो हमारा मुज़ाकरा है इस पे आता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं शुरू देर से किया है, तो मैं जल्दी चीज़ों में निपटाना है ताकि शायरी का जो सेशन है वो शुरू हो सके। लोग मुंतज़िर हैं अपने शायरी के लिए, क्योंकि ऐसा ज़रा खुश हुआ करती है। माशाल्लाह से दोनों शुरुआ ने बहुत खूब बात की है, बड़ी तफसील से बात की है। एक तस्वीर कर दूँ कि ज़रा सा शेर जो है वो तूर वाला जो था कि हर लहजा नया तूर नहीं हुई है, बल्कि हर बतौर क्या गई थी, हर लहजा नया तूर नहीं बल्कि तजल्ला, तजल्ली भी नहीं तजल्ला है। जरा सा इसकी दुरुस्त कर लीजिएगा। ये कि ये जो अभी हमारे दूसरे साथी जो बात कर रहे थे, उर्दू अदब की तारीफ को बहुत से लोग बहुत मुख्तसर बता रहे हैं, वो इतना मुख्तसर क्योंकि मुख्तसर है नहीं। यानी समझ लीजिए कि वो महराजुल आशिकीन और बंदा नवाज गेतू दराज से भी बात पीछे से है, बहुत पीछे जाती है। तकरीबन जो अब उर्दू की तहकीक बता रही है कि तकरीबन 1200 साल से लेकर 1300 साल मिल चुके हैं कि उर्दू का ज़बान के मौजूद थी। उसकी बिल्कुल यही अदबी शक्ल तो नहीं थी, लेकिन यकीन वो शक्ल थी जो कि बाद में हम उसे कह सकते हैं कि वो संस्कृति की शान वाली उससे वो मिली जुली थी। तो उस पर सीधे बात करूँगा क्योंकि उसमें मेरी अलग तहजीब है, जिसमें कुछ लोग इत्तेफाक करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल वो मौजूद सब नहीं है। इसका मौजूद है रोमानी अदब का। तो रोमानी अदब के हवाले से मेरा ये कहना है कि यकीनन ये बहुत ताकतवर लफ्ज़ है रोमानियत को, जिस हवाले से हम ये सारी बातें देख रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत तफसील से पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं बदकिस्मती से रोमानियत को और बाकी दीगर जो तहरीक है तहरीक और दीगर उनको बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सका हूँ। बिल्कुल इस तरह से नहीं कर सका हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि जो रोमानियत ने मैं कलम उठाया है उसने पसंदी की बात नहीं की है, या जिस तरह की पसंदी की बात की है उसने रोमानियत की कोई बात नहीं की है। कई जगहों की चीज़ें पहलू पहलू चली है। बस ये है कि कुछ ज़्यादा अगर किसी ने इस मौजूद पर काम किया है रोमानियत के हवाले से, तो वो जरा उसका वो कह लीजिए ब्रांड हो गया है। अब हमारे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है रोमानियत के हवाले से, जिन लोगों को हम ब्रांड करते हैं और कहते हैं कि ये रोमानियत वाले लोग हैं। रोमानियत तो पहले से है, रोमानियत तो है तख़य्युल और जज्बे को अहमियत देना, ज़बान की निस्बत और उसके ख्याल की निस्बत, इस तरह के मामला की निस्बत कि हम नारेबाजी का नाम देते हैं ज़िंदगी बराए ज़िंदगी के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ तमाम चीज़ों से सर पे नज़र कर लें जो चीज़ें मतलब है कि ज़बान के रचाव को, अदब को, अदब की लज़्ज़त को तारीख तक पहुँचाती है। तो इसको हम रोमानियत भी कहते हैं कि अदब में ये तख़य्युल की फरावानी और जज्बे की हुक्मरानी का नाम है। और ये चीज़ कहीं कहीं हमें उनमें भी मिल जाती है जो तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा रहे हैं। जैसा भी फैसी बात की हमारे यहाँ पे भाई है, उन्होंने बताया कि जनाब उनके अदब बराए ज़िंदगी और अदब बराए अदब को अलग अलग करना आसान नहीं है, पहलू नहीं है। तो ऐसा एक मामले में नहीं बल्कि बहुत सारे मामले में। और रोमानियत के हवाले से मतलब हम ये समझते हैं कि ये अभी भी हम अगर तो बैठेंगे देखने के लिए कि मौजूदा असली अदब में कि ये रोमानियत का लिखने वाला है और ये तरक्की पसंदीद का लिखने वाला है, तो बहुत आसानी से नामों को छाट नहीं सकेंगे सिवाय उन चंद लोगों के जो मार्क्सियत या सोशलिज्म के हवाले से मुतासिर हैं। अच्छा, बड़ा नाम क्यों समझ लीजिए कि असल में रोमानियत का आगाज़ तो हुआ था सैयद अहमद खान की अलीगढ़ तहरीक रद्द अमल में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अक़लियत, बहुत ज़्यादा इबादत परस्ती और बहुत ज़्यादा तजरियाती नज़र को, इस्तदलाल को अहमियत देना शुरू की थी। नतीजे में अदब खुश्क हो गया था। कुछ लोगों के नज़दीक अदब जो है मशीनी सा अमल हो गया था, मैकेनिकल सा। तो उसके अंदर मतलब रद्द अमल में बहुत से लोग आगे बढ़े जिन्होंने कहा कि नहीं, ये सब मुनासिब नहीं है, हमें मतलब है कि ज़बान के रचाव को भी देखना है और हमें ये भी देखना है कि मतलब है कि अदब जो है वो कैसे किसी चीज़ का नाम है कि हम उसमें तहजीब की और तमद्दुन की चीज़ों की बात करते रहें, वाक़ियात की बात करते रहें।
کیا زندگی کو اور کسی بھی قسم نہیں دے سکتے. تو اس میں پھر بہت سے لوگ نام ہیں جو لمبی فہرست ہے, شاعری میں بھی ہیں, آسانی میں تو اس کا آغاز کرنے کا سجادہ کے بعد جو لوگ اردو افسانے میں آتے رہے ان کے ناموں کی بڑی لمبی فہرست میں چیک کروں تو میں بتا سکوں کہ ان کے بعد ایک منٹ میرے سامنے تھوڑا سا نام ہے, اگر دیکھ سکوں تو, کیونکہ زمانی طور پہ ان چیزوں کو یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا. اس میں نیاز فتح پوری کا نام لکھا ہے, اعجاز امتیاز علی کا نام لکھا ہے, گورکھپوری کا. ان سب کا رومانویت کے ساتھ تعلق اس حد تک ہے کہ انہوں نے زبان کو, فکر کی گہرائی کو, تخیل کو اہمیت دی ہے, لیکن ان سب کا اپنا اپنا ایک الگ انداز ہے اور بالکل مختلف انداز ہے. لہٰذا ہم اس کو برانڈ نہیں کر سکتے کہ رومانوی لہجہ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو برانڈ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس میں جذبے کی شدت کارفرما ہوتی ہے, جس میں تخیل کی قربانی ہوتی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے شاعری میں بھی جیسے ابھی بات ہوئی علامہ باقی, یقیناً علامہ اقبال تخیل کی شاعری کا ایک بہت کامیاب نام ہے, جنہوں نے عقل اور عشق سے اپنا سارا جہان مانی پیدا کیا ہے. سارا کلام ان کا اسی کی اعتبار ہے, اور اس کے لیے اس کی بنیاد جو ہے جو تخیل اور جذبہ ہے وہ بڑا طاقتور ہے. اس کی ان کا جو شاعری کافی محاکاتی شاعری ہے, اور ان کا علامتیں تشبیہیں جو ہے وہ ہماری تاریخ کی جڑوں میں پیوست وہاں سے نکالی گئی ہے. اور تاریخ کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. انسان کی خودی کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے ذرا مختلف اور استعارات کے ساتھ شاہین کے حوالے سے بات کر کے اس تخیل کی گہرائی کو فسگا رکھ بھی دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو, اس بات پہ یعنی آج کی اس جو مذاکرہ ہے اس پر بات کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت لمبی فہرست میں لے کر تو آیا تھا یہ کہ میں بہت ساری باتیں کروں گا. میں بتاؤں گا کہ جی اردو ناول کے اندر عزیز الغفار نے کیا کیا, میں یہ بتاؤں گا کہ ارشم لسانی جو ہے وہ میں اور فراغ گورکھپوری وغیرہ وغیرہ کے لمبے تھوڑے نام ہیں کہ الگ الگ رنگ کیا ہیں, ان کے الگ الگ لہجے کیا ہیں, انہوں نے اردو کی رومانوی تحریک میں کیا کردار ادا کیا. لیکن میں چونکہ خود دل سے اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ رومانویت ایک بالکل ایک الگ چیز ہے, کیونکہ اکثر جگہوں پہ رومانوی ادب کے لکھنے والے ترقی پسند بھی نظر آئے ہیں, اور ترقی پسند لوگ جو ہے وہ رومانوی ادب کا لہجہ کہیں کہیں نظر آئے. بالکل بین نہ چھاڑنا, الگ کرنا میرے لیے ممکن نہیں. ہاں یہ جو رویے ہیں یہ دو ہیں, ان پہ ہمارے اردو ادب کی بہت بڑی ناموں کی فہرست ہے جو اس بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ دونوں حوالے سے کام کیا ہے. تو اردو ادب میں رومانوی تحریک ہے, اس کی ویسے بھی ہسٹری جو ہے شاید وہ 19ویں صدی کے آخر کی ہے یا 20ویں صدی شروع کی ہے, پہلی جو اس کے بعد جو حالات بنے تھے ان حالات نے اس کو یہاں جنم دیا تھا. یورپ میں تو شاید 18ویں صدی کے وسط میں تقریباً اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی. اس کی وجہ وہاں کے صنعتی کے حالات تھے, مختلف قسم کے حالات تھے, ہندوستان, فرانس, جرمنی وغیرہ اس کے مرکز تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ رومانوی تحریک نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ تحریر کو خوش نہ بناؤ, تحریر پڑھی چیز بناؤ, اس کے اندر فکر کو نظر انداز نہ کرو, اور اقلیت کے لیے, مادیت کے لیے اور تجزیے کے لیے جو بھی اسلوب اپناؤ اس میں بہرحال زبان کو اہمیت دو. اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ مذاکرہ ہے جو کہ شاندار طریقے سے جائزہ لیا گیا ہے سارے معاملے کا. اور اس سارے معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ بائرن نے جو کہا کہ زندگی کا مقصد نہیں مسرت نہیں بلکہ مسرت کی تلاش ہے, تو میرا خیال ہے کہ مسرت کی تلاش کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. مسرت کی تلاش کا یہ سفر کبھی ختم ہونا بھی نہیں چاہے گی, اور یہ سفر ہے رومانویت والے بھی جاری رکھیں گے اور ترقی پسند والے بھی جاری رکھیں گے. کچھ شیڈس اس سے ادھر مل جائیں گے, کچھ شیڈ اس سے ادھر مل جائیں گے, لیکن یہ طرز احساس ہے جو ہمارے ادب کی اساس ہے, اور تو میرا خیال ہے کبھی کوئی ختم نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ عارف مصطفیٰ صاحب, آپ کے گراں قدر خیالات جان کر بہت خوشی ہوئی. آپ نے جس طرح سمرائز کیا پورے مذاکرے کو, میں اس پر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. اور اب ہمارا مذاکرے کا آج کا اختتام ہوتا ہے, اور اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو سے حاصل کریں گے.